السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أول شيء إنا لله وإنا راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها. ثانيا أتقدم بالتعازي لعائلة الضحايا. اللهم ارحم الشهداء وادخلهم جنة الفردوس دخولا أوليا وارزق أهلهم الصبر. اللهم توفنا مسلمين وحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أنت ولي لك والقدر عليه. الهدف أولا توضيح شبهة من ناحية العقيدة في القضية الحديثة، وثانيا رسالة إلى كل مسؤول من المواطن البسيط إلى رئيس الجمهورية. نبدأ بالقضية الأولى من ناحية شبهة العقيدة. اعلم أيها المبارك مبارك يقينا أن عند أهل السنة والجماعة كل ما يقع في هذا الكون من حركة، من سكون، من صغيرة، من كبيرة، من قرح، من ألم، من سرور، أي شيء فيقع بقضاء الله وقدره، هذا يقينا. ويقول الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة الله خالق كل شيء وهو كل شيء وكيل. الزمر آية 62. ويقول سبحانه وتعالى عليه الصلاة إن كل شيء خلقناه بقدر. القمر آية 49. يعني مراتب القضاء والقدر. ويقول الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. التغابن الآية 11. ويقول علامة السعدي رحمة الله عليه في تفسير الآية يعني أي مؤمن يؤمن يقينا أن أي شيء وقع مصيبة، معنى مصيبة بتبسيط، يعني بكلام تاعنا بالعامية، كل حاجة اللي ما تساعدكش، يعني كل شيء لا يطبعك من ألم في النفس، من فقدان حبيب، من فقدان المال، مرض، خبر غير صار، أي شيء، يعني من أصغر شيء أبسط شيء إلى أكبر شيء فهو مصيبة إلا بإذن الله. يعني أعلم بأن هذا وقع بمراتب القضاء والقدر. يعني الله أولا بأن الله سبحانه وتعالى علمه سبحانه وتعالى في علم التقدير الأزلي، وهو الذي حكمه، يسمى حكم كوني قدري، ولا هو الذي قدره وحطها بخمس مقادير، ألا وهي الأزمنة والمكان والمقادير والمصلحة والإتقان، بأن حكمته سبحانه وتعالى المطلقة متعلقة بالخير مطلق، علمه من علمه، جهله من جهله. والله سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ، ولما حكمته استلزمت وجود هذا الشيء أراده الله سبحانه وتعالى فتعلقت مشيئته وفق ما هو عليه في اللوح المحفوظ، وليس وفق ما هو عليه في الأسباب، ولكن تظهر من خلال الأسباب وبقدرة الله سبحانه وتعالى. فيخلقه الله سبحانه وتعالى بقدرته سبحانه وتعالى، وهو الذي بفعل الإيجاد يوجده سبحانه وتعالى بالأسباب، وهو غني عن الأسباب. من هنا بدأت الشبهة. يقول لك يعني مادام يقول لك بأن هذا مقدرة، إذا أفعالي مخلوقة مقدرة، نعم. إذا أنا يقول لك أنا كيف تم مقدرة عليها، الله خلقها لي، تم أنا ما نقدرش نوقفها، وهذا إقحام العقل في باب الغيبية، وهذا خطأ. وإنما على المسلم أنه يؤمن ويسلم. نعم كل شيء مقدر بقضاء وقدر، هذا حتما، ولكن هذا لا يمنع بأن الإنسان بالعبد الله سبحانه أكرمه بمحبة في القلب يختار بأفعاله، فله إرادة وله مشيئة وله قدرة على الفعل، ولكن الكل لا يخرج عن قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. أعطيني دليل. نعم يقول الله سبحانه وتعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم يعني أنا، أنت، أنت، كلنا. لمن شاء منكم يعني عندي مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم. إذا عندي مشيئة هنا دليل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، رب كل شيء، رب المشيئة تاعي، رب الإرادة تاعك، رب الأعمال تاعك، رب الأفعال تاعي، رب المصيبة، رب الأحداث، كل شيء سبحان الله العظيم، هو خالقه بقضاء وقدر. ومن هنا فأني مسؤول. فإذا أنا قمت بخطأ وأنت حاسبتني عليه فهذا هو العدل وهذا هو الحق، لأني مسؤول أنا، لأن الله سبحانه خلق هذا العالم أودع فيه بحكمته نظام السببية، من خلال نعرف أنه من خلال المقدمات يعني نحكم على المسببات، على النتائج، ولكن ضمنا ليس يقينا. يعني نعلم مثال بأني إذا عندي سيارة، مثال إذا عندي سيارة قديمة وما نراجعهاش وأنا تعبان وما نعرفش نسوق ونروح وما نحترمش قوانين المرور، هذه أسباب مقدمات لشيء مصيبة ألا وهي حادث مرور. يعني هذا يتوقع منها، مش يتوقع منه السلامة. وإذا وقعت بقضاء الله وقدره، وأنا مسؤول لأني أنا مع الأول على بالي بهذه الأمور وتجاهلتها، يعني ما اتبعتش قوانين، يعني أوامر الله سبحانه وتعالى. إذا أنا مسؤول، وأنت إذا حاسبني على هذا راح تحاسبني بقضاء وقدر ولك ثواب. وإذا تجاهلته وما قمت بالواجب تاعك فإنك كذلك بقضاء وقدر، ويسمى خذلان. والأول يسمى إذا قمت بالواجب تاعك يسمى هذا توفيق، وهو فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله سبحانه وتعالى محضا. وإذا قمت إذا ما قمت بالواجب تاعك فهذه معصية، وهو بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وبعدله وحكمته سبحانه وتعالى.
ولا شيء يخرج عن القضاء والقدر. يعني هذه العقيدة تاع الجبرية تاع ما دام مقدر عليا إذا لا مقدر عليك وعندك أفعالك وعندك اختيارك ومسؤول وكل شيء. يعني هذه الشبهة هذه الأولى الحمد لله شافت ظهرت. Maintenant donc je m'adresse directement au monsieur le ministre des Transports. Donc je m'adresse à vous tout d'abord parce que vous êtes le premier responsable de par votre fonction, donc ça vous incombe la première responsabilité. Et donc je commence par m'adresser à vous, par vous présenter mes sincères condoléances à vous et tout le peuple algérien dont j'en fais partie. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, donc l'introduction ça commence par un rappel religieux. On sait très bien que le rappel il est bénéfique aux croyants. Et donc, on sait très bien que tout ce qui se passe dans le monde, de bien ou de mauvais, il est prédestiné. C'est-à-dire que le bon Dieu, il a connu ce printemps-là et c'est lui qui l'a décrété ce printemps-là. Et c'est lui qui l'a créé. Il n'a pas d'associé ce printemps-là. Ça, on le sait. C'est une conviction absolue. Mais est-ce que le fait que le bon Dieu, il a décrété, ça veut dire que l'individu, il n'a aucune responsabilité? Ça, c'est faux. Parce que le bon Dieu, il a créé l'individu, il lui a donc, par sa miséricorde, il lui a donc octroyé cette possibilité d'avoir le libre arbitre. C'est-à-dire, on a le libre arbitre. Puisque j'ai le libre arbitre, donc je suis responsable de mes actions. À partir de là, donc, on n'a pas le droit de justifier ou de blâmer le destin dans les calamités. Mais on peut, dans l'erreur, mais on peut l'utiliser dans les calamités. C'est-à-dire, parce que l'islam, il confirme les causes. L'islam, il donne une grande importance aux causes, c'est-à-dire la relation de cause à effet. Que le bon Dieu, il a donc créé ce monde, et il y a la relation de cause à effet, c'est-à-dire l'interaction entre deux causes a une influence sur les événements. Moi, en tant que musulman, je suis obligé de prendre en considération cette relation de cause à effet. Mais sans lui octroyer cette capacité de créer, c'est-à-dire que la création elle appartient au bon Dieu. Mais je prends en considération la relation de cause à effet. Donc moi, si je sais par exemple que si je ne prends pas soin de ma voiture, je suis fatigué, je ne sais pas conduire et je ne respecte pas le code de la route, ce sont des critères qui mènent vers quoi? Vers l'accident. Et je suis responsable de ça. Et donc, c'est vrai que c'est destiné par le bon Dieu, ça c'est absolu. Mais je suis responsable de mes actions. À partir de là, donc, on comprend très bien, monsieur le ministre, donc, ceci ne dispense pas l'individu qui soit responsable. Le premier point. Deuxièmement, monsieur le ministre, le mal, il est très profond. Moi, je ne suis pas ici pour vous dire de démissionner. Ça revient en prérogative du premier responsable qui est le président de la République et du premier ministre. Et de votre confiance professionnelle. Vous êtes le premier concerné. Voilà. Donc, mais moi, je suis ici pour pratiquer, pour exercer et pratiquer plutôt un devoir civique et un exercice démocratique. Sachant que la démocratie, c'est une culture qui s'acquiert à travers la pratique dans le respect, selon donc des règles bien codifiées. C'est ce qu'on essaye de faire là grâce au bon Dieu, pour l'intérêt du pays et du peuple. Monsieur le ministre, donc moi personnellement, ce que je pense, bon, ça reste un avis personnel, que le problème, il est complexe, il est multifactoriel. C'est pas un problème qui incombe à une seule personne. Bon, la punition, sûrement, ou les sanctions, ça va passer sûrement pas à une échelle individuelle, mais ça doit finir par une échelle collective, parce que l'erreur, elle est collective, elle n'est pas individuelle. C'est sûr que l'individu en fait partie de ce collectif. Ce qui se passe maintenant, c'est les symptômes d'une défaillance. La défaillance, elle est où? Le problème, c'est qu'on a un pays, alhamdoulilah, il y a l'État, il y a un système, mais le problème, c'est dans l'exécutif, l'exécution des directives étatiques. C'est-à-dire que dans l'exécution, il y a un laisser-aller. Et quand il y a un laisser-aller, l'être humain, il est comme ça. C'est-à-dire que s'il n'est pas sanctionné, si les règles ne sont pas appliquées d'une manière scrupuleuse et rigoureuse, donc l'individu, il s'échappe. C'est comme ça. Moi, j'en fais partie. C'est-à-dire, à la langue, moi aussi, on voit très bien. Dans le domaine dans le secteur du transport, on voit très bien que l'individu n'est pas sanctionné. Donc, il stationne là où il veut, il dépasse là où il veut, il fait ce qu'il veut.
il dépasse comme il veut. J'ai vu même des gens conduire dans le sens inverse. Ça, c'est une opération abominable. C'est laisser aller. C'est une escalade progressive. C'est tout à fait comme ça. Dans mes sécuritaires, on a vu par les kidnappings, l'augmentation du nombre de crimes et ce qui s'est passé dernièrement à Tipaza. C'est incroyable. On se croyait. C'est Mad Max. C'est pas un pays, ça. C'est pas possible. Quand je vois ce qui s'est passé à Tipaza, c'est une tâche pour la réputation du pays. Ça me fait mal, moi, en tant que citoyen. Quand je vois des individus, 7 ou 6, avec des sabres dans un petit bateau à Tipaza, ils ont attaqué donc les citoyens là-bas avec des sabres. Ça, c'est une action digne de films de Mad Max. Ah, mais ça, c'est avec des sabres. Et ça, c'est quoi? Ça dénote un laisser-aller. Ce sont les symptômes dans le secteur de la sécurité, dans le secteur de la justice, dans le secteur du transport. Donc le problème est là. Maintenant, si nous allons donc incomber la responsabilité à une seule personne, ça ne va pas solutionner le problème. C'est se cacher la vérité. Parce que pourquoi? Les causes du mal sont toujours là. L'état de la route, des voitures, des conducteurs, des policiers. C'est un ensemble, c'est tout le monde, c'est pas qu'un seul individu. Et donc quand il y a ce problème, cette défaillance, elle est toujours là, étant donné si on sanctionne une seule personne. Les causes qui ont fait que le résultat, c'est ce drame, cette calamité, cette affliction, étant donné ça, elles sont toujours là, donc il y aura une répétition de ce genre de drame. Alors, j'interpelle tout le monde parce que là, la solution, c'est pas une solution individuelle. Il faut passer par une sensibilisation, il faut sensibiliser la population et la responsabiliser. Et chacun il est responsable, du petit citoyen à la plus haute marge, le président de la République. Sinon, une seule personne, elle ne peut rien faire. Le mal est là. Maintenant, le problème, c'est que le peuple, maintenant, il fait partie du problème. Il faut le dire, subhanallah. L'anarchie, c'est-à-dire que chacun, il fait ce qu'il veut. Et ben ça va donner quoi? Ça va donner à ce genre de résultat. Je ne sais pas si est-ce qu'on réellement on arrive à voir ça. Regardez sur le plan religieux aussi. Maintenant, on voit sur le YouTube, il y a des gens égarés qui adoptent la doctrine des chiens de l'enfer et qui sont en train de déverser leur venin. Et il y a des victimes, et dans quelques années, ou plutôt dans quelques mois, on verra les conséquences. Alors, s'il y a laissé aller, il n'y a pas de sanction, dès le départ, si on n'anticipe pas par une stratégie, c'est-à-dire qui est étudiée, à tête reposée et d'une manière, c'est-à-dire professionnelle et par des personnes donc qualifiées, et après une application rigoureuse, ça passe par les sanctions. Les sanctions, l'individu ne comprend que par les sanctions. C'est-à-dire qu'il y a un droit, il y a des obligations. Le droit, je réclame mon droit, mais il y a des obligations envers mon pays, envers la loi, envers les responsables, envers les citoyens, et ainsi de suite. Donc voilà, donc هذا والله على سبحانك اللهم بحمدك لا انت استغفرك واتوب اليك هذا والحمد لله رب العالمين اللهم ارحم محمد اللهم اصلح محمد اللهم فرج على محمد ولي يدك وقضوا عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتحيه الجزائر واحفظ البلاد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا